رسول الله. يا معشر الأوس والخزرج في مناعة من قومه بني هاشم. السلام علیکم دوستو، آپس کی دشمنیوں اور گناہوں سے تار تار یثرب کے 6 نئے اسلام قبول کرنے والوں نے ان لفظوں سے اپنی قوم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ ان کی آپس کی جنگ، جس کے سلسلے کی چوتھی اور انتہائی وحشیانہ جنگ ہونے کے باوجود نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی تھی، اور نہ ہی کسی قسم کی صلح اور امن کا قابل ذکر معاہدہ ہوا تھا۔ صرف وقتی طور پر لڑائی بند کرنے پر سمجھوتا ہوا تھا۔ ایک طویل مدت سے آپس کی تلخیوں اور رنجشوں نے اتنا طول کھینچا تھا کہ مکمل تباہی اور بربادی کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس متوقع بربادی کے یقینی آثار نے دونوں فریقوں کے صلح پسند افراد کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ انہیں مجموعی طور پر ایسے سردار کی ضرورت ہے جو اوس اور خزرج قبیلوں کو آپس میں اس طرح متحد کر دے جیسے قصی نے قریش کو متحد کر دیا تھا، اور ان سب کی رائے میں اس مسئلے کا کوئی دوسرا حل نہ تھا۔ دوستو، اس نخلستان کے بہت سے لوگ عبداللہ بن ابی کے حق میں تھے۔ یہ شخص وہاں کے سرکردہ افراد میں سے تھا، یعنی ایلیٹ کلاس میں، اور لوگ اسے بادشاہ بنانے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اور حالیہ جو جھڑپ ہوئی تھی، اس نے قبیلہ اوس کے خلاف جنگ میں حصہ بھی نہیں لیا تھا، بلکہ لڑائی کی شام اپنے آدمیوں کو واپس بلا لیا تھا۔ پھر بھی وہ تھا تو قبیلہ خزرج کا ہی ایک فرد، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ آیا قبیلہ اوس کے لوگ اپنے آپ کو ایک ایسے بادشاہ کے تسلط میں دے سکتے ہیں جس کا تعلق ان کے قبیلے کی بجائے دشمن قبیلے سے ہو۔ دوستو، خزرج کے ان 6 نو مسلموں نے اپنا پیغام ہر شخص کو پہنچا دیا جو اس کو سننے کے لیے تیار تھا۔ پھر دوسرا موسم گرما آ گیا، یعنی سن عیسوی کا 621واں سال، یعنی 621۔ تو ان میں سے 5 نے حج پر جانے کا فیصلہ کیا، یعنی مکہ مکرمہ۔ ان کے ساتھ 7 لوگ اور بھی آئے، جن میں سے 2 کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ عقبہ کے مقام پر ان 12 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس بیعت کو عقبہ اولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا: ہم لوگوں نے عقبہ اولا کی شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بنائیں گے، نہ ہم چوری کریں گے، نہ زنا کریں گے، اور نہ ہی اپنے نوزائیدہ یعنی نیو بورن بیبیز کو قتل کریں گے، نہ ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشی کریں گے، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کی کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے گا۔ انہوں نے ہم سے فرمایا کہ اگر تم اس بیعت پر قائم رہو گے تو تم کو جنت نصیب ہوگی، اور اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ تم سے ہو گیا اور اس جرم کی وجہ سے اگر اس دنیا میں ان کی سزا مل گئی تو وہ سزا ان کے لیے توبہ کا درجہ ہوگی، اور اگر تم نے اس جرم کو چھپا کر رکھا تو پھر یہ اللہ کی رضا ہوگی کہ وہ تمہیں سزا دے یا معاف کر دے۔ دوستو، جب یہ لوگ یثرب واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محسب رضی تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت محسب رضی تعالیٰ عنہ قبیلہ عبدالدار سے تھے اور اس وقت ملک حبشہ سے مکہ واپس آ چکے تھے۔ آپ کو یثرب جا کر ان کو قرآن کی تعلیم اور دین سے متعلق ہدایات دینا تھی۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اپنی رہائش کا بندوبست حضرت اسد بن زرارہ کے ہاں کیا۔ یہ ان 6 میں سے تھے جو گزشتہ سال اسلام قبول کر چکے تھے۔ دوستو، حضرت محسب رضی تعالیٰ عنہ نماز میں امامت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے، کیونکہ اسلام لے آنے کے باوجود اوس و خزرج میں سے کسی دوسرے کی سبقت یا فوقیت قبول کرنا آسان نہ تھا۔ دوستو، قائلہ کے بیٹوں کی اولاد کے مابین رقابت بہت پرانی تھی۔ یہ دونوں قبائل کے افراد کے مابین اکثر شادیوں کے رشتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ایسے ہی ایک رشتے کے نتیجے میں حضرت محسب رضی تعالیٰ عنہ کے خزرجی میزبان حضرت اسد رضی تعالیٰ عنہ کے اوس قبیلے کے ایک فرد سعد بن معاذ سے حقیقی خالہ زاد بھائی کا رشتہ بھی تھا۔ سعد بن معاذ اوس قبیلہ کے سرداروں میں سے تھے، اور انہیں یہ نیا مذہب سخت ناپسند تھا۔ انہیں اس بارے میں غصہ تو تھا ہی، اب یہ پریشانی بھی ہوئی کہ ان کا خالہ زاد بھائی اسد اور محسب رضوان اللہ اجمعین مل کر چند نو مسلمانوں کے ساتھ اس قبیلے کے باغ میں بیٹھے قبیلے کے افراد سے بڑی سنجیدگی سے بات کر رہے تھے۔ وہ ایسی سرگرمیوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے سے کم مرتبہ سردار اسید کے پاس گیا۔ سعد نے اسید سے کہا، ذرا ان 2 لوگوں کے پاس جاؤ جو ہمارے علاقے میں در آئے ہیں اور ہمارے کم سمجھ بھائیوں کو بیوقوف بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ غالباً اسے اس وقت اپنے مرحوم بھائی حضرت ایاس رضی تعالیٰ عنہ کا خیال آ رہا تھا
जो यसरब के पहले फर्द थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा था। जाओ और जाकर इनको निकाल बाहर करो, इन पर वाज़े कर दो कि आइंदा हमारे इलाके में ना आए। असद, अगर मेरी खालाजाद ना होता तो मैं तुम्हें ये जहमत ना देता, लेकिन मुश्किल ये है कि वो मेरी वालदा की बहन का बेटा है और मैं इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। खैर दोस्तों, उसैद ने नेज़ा हाथ में उठाया और जाकर इनके सर पर खड़ा होकर चेहरे को बल देकर हैबतनाक बनाया कि वो जितना बन सकता था। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या इसलिए कि हमारे नासमझ भाइयों को बेवकूफ़ बना सको? तुम्हें अगर अपनी जानें अजीज हैं तो हमसे दूर चले जाओ। हजरत मुअस्सब रज़ी ताला अन्हो ने इस पर एक निगाह डाली और बड़ी नरम रोई से कहा, क्यों ना आप भी यहाँ तशरीफ रखें और हमारी गुफ्तगू सुने। अगर आपको पसंद आए तो कबूल कर लें, वरना यहाँ से चले जाएं। उसैद बोला, बात तो इंसाफ की है। उसैद को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद की शख्सियत, चेहरा और तौर तरीके बहुत अच्छे लगे। अपने नेज़े को ज़मीन पे गाड़ते हुए वो हज़रत मुअस्सब रज़ी ताला अन्हो के पास बैठ गए। हज़रत मुअस्सब रज़ी ताला अन्हो ने इस्लाम पर गुफ्तगू की और तलावत कलाम पाक सुनाई। उसैद के चेहरे पर गज़ब के आसार ख़त्म हो गए और रंग बदल गया, हत्ता के हाज़रीन मजलिस ने देखा कि इस्लाम का नूर इनके चेहरे पर अयां हो गया और इसकी नरमी इनकी ज़ुबान खोलने से पहले ही ज़ाहिर हो गई थी। ये अल्फाज कितने आला हैं और इनमें कितना हुस्न है। हज़रत मुअस्सब रज़ी ताला अन्हो अपना कलाम ख़त्म करने ही पाए थे तो उसैद बोला कि अगर किसी को इस मज़हब में दाखिल होना हो तो इसे क्या करना चाहिए? हज़रत मुअस्सब रज़ी ताला अन्हो ने कहा कि इसे सर से पांव तक पानी से गुस्ल करना चाहिए ताकि वो पाक हो जाए, और ये कि इसे अपने पहनने के तमाम कपड़ों को भी धोकर पाक करने के बाद नमाज पढ़ना होगी। ये लोग जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ बाग में एक कुआं भी था। उसैद ने गुस्ल किया, अपने कपड़े पाक किए और जुबान से कलमा शहादत अदा किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत मुअस्सब रज़ी ताला अन्हो ने इन्हें नमाज की तालीम दी। इन्होंने नमाज अदा की और कहा कि मेरे पीछे एक और आदमी है जो तुम्हारी पैरवी कर ले तो बगैर किसी मेहनत के इस कबीले का हर फर्द इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। हज़रत उसैद रज़ी ताला अन्हो अपने कबीले वालों में गए और इनके वहाँ पहुँचने से पहले ही लोगों ने ये मुशाहिदा कर लिया कि इनकी काया पलट चुकी है। साथ बोले, ये तूने क्या किया? हज़रत उसैद रज़ी ताला अन्हो ने जवाब दिया कि मैंने इन दोनों से गुफ्तगू की और वल्लाह मुझे तो इनमें कोई बुराई नजर नहीं आई। मैंने इन्हें ये सिलसिला ख़त्म करने को कहा और इन्होंने कहा कि जैसा तुम चाहते हो हम वैसा ही करेंगे। साथ बोले कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम किसी काम के नहीं हो। ये कहकर नेज़ा अपने हाथ में लेकर बाग की तरफ चल पड़े जहाँ वो लोग इत्मीनान से बैठे थे। इन्होंने हज़रत असद रज़ी ताला अन्हो से कहा कि इसने रिश्तेदारी का इंतहाई गलत फ़ायदा उठाया है, लेकिन हज़रत मुअस्सब रज़ी ताला अन्हो ने हज़रत उसैद रज़ी ताला अन्हो की तरह साथ से भी इस तरह कलाम किया और साथ को बात सुनने पर आमादा कर लिया। पहले की तरह वही नतीजा निकला और साद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हज़रत साद रज़ी ताला अन्हो नमाज अदा कर चुके तो वो हज़रत उसैद रज़ी ताला अन्हो और दूसरे लोगों के साथ अपने कबीले के इज्तिमा में गए। हज़रत साद रज़ी ताला अन्हो ने इनसे खिताब किया और कहा कि तुम लोगों के दरमियान मेरा क्या मर्तबा है? आप हमारे सरदार और काबिल अतात हैं। इन लोगों ने जवाब दिया, और हम में से आप वो हैं कि जिनका फैसला बेहतरीन होता है और आपकी सरदारी हमारे हक में बहुत बेहतर है। हज़रत साद रज़ी ताला अन्हो ने कहा, तब मैं तुमसे कहता हूँ कि ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे मर्दों और तुम्हारी औरतों से इस वक्त तक कलाम नहीं करूँगा जब तक तुम लोग अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना ले आओगे। दोस्तों, रात होने तक कबीले में कोई भी शख्स ऐसा ना था जो ईमान ना ले आया हो। खैर, हज़रत मुअस्सब रज़ी ताला अन्हो का क़याम हज़रत असद रज़ी ताला अन्हो के यहाँ तकरीबन 11 माह रहा। इस अरसे में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसके बाद हज का महीना करीब आ गया तो हज़रत मुअस्सब रज़ी ताला अन्हो मक्का वापस आ गए ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुना दें कि इन्होंने कबीला औस व खसरज के बहुत से कबाइलों के दरमियान काम करके क्या कुछ काम सरअंजाम दिया है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि स्याह पत्थरों की 2 कतारों के बीच में पानी से खूब सरियाब जो ज़मीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखी थी वो यसरब भी था। इन्हें इल्म था कि इस बार वो खुद मुहाजिरीन में से होंगे। दोस्तों, मक्का में अब चंद ही लोग रह गए थे जिन पर वो इतना भरोसा करते थे जितना अपनी चची उम्मुल फजल पर। वो इनके चचा अब्बास की बीवी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी यकीन था कि इनके चचा अब्बास अगरचा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए फिर भी इनसे कोई दगा नहीं करेंगे और ना ही कभी किसी राज को
लोगों के सामने बयान करेंगे जो इन्हें राजदारी से सौंपा गया हो। बस इन्होंने इन दोनों को बता दिया था कि इन्हें यसरब जाकर बस जाने की उम्मीद है, लेकिन इसका दारोमदार नखलिस्तान से आने वाले इस वफद पर है जिसकी हज के मौके पर आमद की तवक्को है। अब्बास ने ये सुनकर कहा कि वो अपना फर्ज समझते हैं कि वो अपने भतीजे के साथ जाएं और वफद के अफराद से मुलाकात करके इनसे गुफ्तगू में शरीक हों। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे इत्तिफाक किया। हज़रत मुअस्सब रज़ी ताला अन्हो के यसरब से चले आने के कुछ अरसा बाद जिस तरह के हज़रत मुअस्सब रज़ी ताला अन्हो और इनके दरमियान तय पा चुका था, यसरब के मुसलमानों में से चंद लोग हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए। ये कुल 73 मर्द और 2 खवातीन थी। इन्हें उम्मीद थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुलाकात करेंगे। इनके सरबराह में खसरजी सरदार हज़रत बराह रज़ी ताला अन्हो भी थे। सफ़र के इब्तिदाई अयाम में एक ख्याल इन पर मुसल्लत रहा कि वो लोग मक्का की जानब सफ़र कर रहे हैं, जहाँ बैतुल्लाह खाना काबा है, जो जज़ीरतुल अरब का सबसे अजीम मरकज़ हज व ज़ियारत है। इसी मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है कि जिनके हुज़ूर वो जा रहे हैं। इसी मक्का मुअज़्ज़मा में कुरान पाक नाजिल हुआ है और इसी जानिब इनकी रूहें अरूज हासिल करने की तमन्ना में आगे आगे जा रही हैं। तो क्या ऐसी सूरत में ये मुनासिब है कि जब नमाज का वक़्त आए तो हम मक्का की जानिब अपनी पीठ कर लें और शुमाल मुल्क शाम की जानिब रुख कर लें? मुमकिन है ये ख्याल काफ़ी लोगों को आ रहा हो, क्योंकि हज़रत बराह रज़ी ताला अन्हु की ज़िंदगी का कुछ ही अरसा बाकी था और मौत से लोगों को मुस्तकबिल के बारे में कुछ ना कुछ आगाही हो जाती है। इन्होंने इसी ख्याल के तहत अपने साथियों को अपने ख्याल से आगाह किया। इनके साथियों ने सुनकर कहा कि जहाँ तक वो जानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है कि वो शाम यानी जेरूशलम की जानिब ही नमाज अदा करते हैं, इसलिए वो इनकी पैरवी से गुरेज करना नहीं चाहते। हज़रत बराह रज़ी ताला अन्हु ने कहा कि मैं तो नमाज में अपना रुख काबे ही की तरफ करूँगा, और फिर सारे सफ़र के दौरान इन्होंने काबे की जानिब रुख कर कर ही नमाज अदा की। दीगर साथियों ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत बराह रज़ी ताला अन्हु पर इसका कोई असर ना हुआ। लेकिन जब वो मक्का पहुंच गए तो हज़रत बराह रज़ी ताला अन्हु के दिल में शकूक ने यानी डाउट्स ने सर उठाया और इन्होंने अपने ख़ानदान के एक फ़र्द हज़रत काब बिन मालिक रज़ी ताला अन्हु से, जो इनमें उम्र से कम थे और यसरब के एक शायर थे जो शायरी में दूसरों से कई बेहतर थे, से कहा कि मेरे भाई के फर्जंद, आओ हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलें और इनसे पूछें कि दौरान सफ़र हमने क्या किया, क्योंकि दौरान सफ़र तुम लोगों की मुखालफत की वजह से मेरी रूह शक व शुबात में फंस गई है। इन्होंने अभी तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही ना था, इसलिए मक्का के एक मकीन से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि वो कहाँ मिलेंगे। इस शख्स ने कहा, क्या तुम इनके चचा अब्बास को जानते हो? इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, अब्बास को हम जानते हैं, क्योंकि अब्बास का अक्सर यसरब का दौरा हुआ करता था और यसरब के लोग इनसे बखूबी वाकिफ हैं। इत्तला देने वाले ने बताया कि जब तुम मस्जिद में दाखिल होगे तो जो आदमी अब्बास के साथ बैठे हुए मिलेंगे वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अपना सवाल पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको एक रुख मिला हुआ था तो लाजिम था कि इसी पर रहते। हज़रत बराह रज़ी ताला अन्हु ने एक मरतबा फिर नमाज में अपना रुख जेरूशलम की तरफ कर दिया ताकि वैसा ही करें जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। हालांकि इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जवाब मिला था इसके एक से ज़्यादा मतलब हो सकते थे। खैर दोस्तों, इन लोगों का मक्का का सफ़र एक कारवां के साथ हुआ था जिसमें ऐसे ज़ायरीन भी शामिल थे जो देवताओं की पूजा करते थे और मुहद न थे। इनमें से एक ने वादी मिना में इस्लाम कबूल कर लिया। ये कबीला खसरज का नामी गिरामी शख्स अबू जाबर अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी ताला अन्हु थे, जो बनी सलमा के सरबराह और बहुत इन्फ्लुएंस रखने वाली शख्सियत थी। आपस में तय पाया कि वो पहले की तरह बड़ी राजदारी से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उक़बा में इख्तिताम हज के बाद जो दूसरी रात आएगी इसमें मुलाकात करेंगे। इन्हीं में से एक ने जो बयान दिया उनके अल्फाज ये हैं, इस रात हम अपने लोगों के साथ ही कारवां में रात गुजारी, यहाँ तक कि जब एक तिहाई रात गुजर गई तो हम लोग सोते हुए लोगों के दरमियान में से रेंगते हुए निकले और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकर्रर शुदा मुलाकात के लिए बड़ी एहतियात के साथ उक़बा की वादी में जमा हो गए। वहाँ कुछ इंतजार के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास के साथ तशरीफ़ ले आए। अब्बास तब तक अपने साबिका मज़हब पर ही कायम थे, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि जो भी वादे हों वो काबिल इत्तबार हों। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर बैठ गए तो सबसे पहले अब्बास बोले, खसरज के लोगों, तुम्हारे इल्म में है कि हमारे नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तौकीर व इज़्ज़त है और हमने किस तरह
ان کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ ان کے خاندان میں ان کا وقار بھی بلند رہے اور وہ محفوظ و سلامت بھی رہیں، لیکن اب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ تم لوگوں میں چلے جائیں اور اپنے آپ کو تمہارے ساتھ منسلک کر لیں۔ لیکن اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جو وعدہ تم کر رہے ہو اس پر قائم رہو گے اور تم ان کی حفاظت کے لیے ہر مخالفت کا سامنا کر سکو گے تو یہ بہت بڑا بوجھ اور ذمہ داری ہے جو تم خود قبول کر رہے ہو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی ایسا گمان ہے کہ تم ان سے کیے گئے وعدے کو نبھا نہیں پاؤ گے تو اب بھی وقت ہے کہ تم انہیں اسی وقت چھوڑ دو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے سب سن لیا ہے جو آپ نے کہا، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اور اپنے رب کے واسطے سے اپنا فیصلہ فرما دیجیے۔ دوستو، قرآن کی تلاوت کے بعد اللہ کی طرف بلاتے ہوئے اور اسلام کی دعوت دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں سے یہ معاہدہ اس شرط پر کرتا ہوں کہ وہ فرما برداری جس کا تم وعدہ کرو گے وہ تمہیں اس کا پابند کر دے گا اور تم میرا پورا تحفظ کرو گے اسی طرح جس طرح تم اپنی عورتوں اور اولاد کا تحفظ کرتے ہو۔ حضرت براہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر کہا، اس کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ کی ویسی ہی حفاظت کریں گے جیسی اپنے بچوں اور عورتوں کی کرتے ہیں۔ آپ ہمارے وعدے وفاداری کو قبول فرمائیں، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان بندھن بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہودیوں سے تعلقات کا تھا اور ہم ان سے تعلقات ختم کرنے پر راضی ہیں، مگر کیا ایسا ہونے کا امکان ہے کہ اگر آپ ایسا کر گزریں اور اللہ کو فتح عطا فرما دیں تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لوگوں میں واپس چلے جائیں گے؟ دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ہرگز نہیں، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جس سے تم صلح کرو گے میں بھی اس سے امن اور صلح کے ساتھ رہوں گا۔ دوستو، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے 12 ایسے سرکردہ افراد لاؤ جو اپنی قوم کے معاملات میں عہدہ براں ہونے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ انہوں نے 12 سرکردہ افراد پیش کر دیے۔ 9 افراد خزرج کے تھے اور 3 اوس کے، کیونکہ حج کرنے والوں میں 62 افراد یعنی 62 افراد خزرج کے تھے، جبکہ اوس کے صرف 11 یعنی 11 آدمی تھے۔ خزرج کے 9 سرداروں میں حضرت اسد رضی اللہ عنہ اور حضرت براہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اوس کے 3 افراد میں حضرت اسید رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ دوستو، جس وقت یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والے تھے تو ان 12 میں سے خزرج کے ایک آدمی جنہوں نے گزشتہ سال بیعت کی تھی لوگوں کو اشارے سے ٹھہرنے کا کہتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئے، خزرج کے لوگوں، کیا تمہیں اس بات کا شعور ہے کہ اس آدمی سے تم جو بیعت کرنے جا رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ سب نے کہا وہ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اس جواب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، تم لوگ ان سے بیعت کر کے دنیا بھر کے گورے یا کالے سب سے لڑائی مول لے رہے ہو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی ایسا خیال ہے کہ جب تم کو املاک کا نقصان یا جس قبیلے کے شرفا کو جان کا نقصان اٹھانا پڑے تو تم ان کو چھوڑ دو گے تو بہتر ہے کہ ابھی ہی اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ اگر بعد میں دستبردار ہوئے تو اس دنیا میں بھی ذلت کا داغ کماؤ گے اور اگلے جہاں میں بھی۔ لیکن اگر تمہیں یقین ہے کہ تم اپنے وعدے پر قائم رہو گے تو ان کا ہاتھ تھام لو کہ واللہ ان کا ساتھ اس دنیا میں بھی بہترین ہے اور آخرت میں بھی۔ سب نے یہ جواب دیا کہ جو بھی ہو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے سے ہمیں کیا ملے گا اگر ہم اپنے وعدے میں پورا اترے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فردوں سے بری۔ انہوں نے کہا، اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دوستو، شیطان عقبہ کی چوٹی پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ جب اسے مزید برداشت نہ ہو سکا تو بلند آواز میں چیخ کر کہا، مزمم! اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ نعرہ کس نے لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اے اللہ کے دشمن، دنیا میں تجھے کبھی چین نصیب نہ ہوگا۔